ஓசூர் அருகே விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு. ஓசூர் அருகே விமான நிலையம் அமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. மேலும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஓசூர் மற்றும் தேங்கனிக்கோட்டை தாலுகாக்கள் உட்பட 5 இடங்களில் விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அனைத்து தரப்பு விவசாயிகளும் இதை கடுமையாக எதிர்த்து தங்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த முன்வந்துள்ளனர். இதேபோல் ஓசூர் மற்றும் தேங்கனிக்கோட்டை தாலுகாக்களான தொட்டபாலகனப்பள்ளி, பரந்தூர், கொக்கேரி, அக்ரஹாரா, உலகம் மற்றும் வெங்கடேஸ்வரபுரம் ஆகிய இடங்களில் மாநில அரசு 5 பகுதிகளில் விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்த தயாராக உள்ளது என்று விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு வெளிப்படுத்தினர். அதன்படி இன்று ஆதவனஹள்ளி ஸ்ரீ சன்னகேசவ கோவிலில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் கூடி விமான நிலைய நிலம் கையகப்படுத்தலுக்கு எதிராக கடுமையாக பேசினர். அதன்படி தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் கணேஷ் ரெட்டி பேசுகையில், வரும் நாட்களில் அரசியல் தலைவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்டு மாநில அரசு அதிகாரிகள் எந்த காரணத்திற்காகவும் ஓசூர் மற்றும் பிற அறியப்படாத பகுதிகளை கையகப்படுத்த முன்னேறி வருவதாக கூறினார். இதை எந்த காரணத்தை கொண்டும் அனுமதிக்க கூடாது. ஆனால் நாம் ஒன்றிணைந்து போராடி விவசாயிகளின் சக்தியை வலுப்படுத்த வேண்டும். பலவனப்பள்ளி, முத்தலி, அதவனஹள்ளி, தசரவள்ளி, ஆத்தூர், கலேநத்தம், கார்பள்ளி, நந்தி மங்கலம், சூடுகாண்டுப்பள்ளி, விடுதேப்பள்ளி உள்ளிட்ட வெங்கடேஸ்வரபுரத்தின் விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்த அரசு ஒரு விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரித்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். 342 ஹெக்டேர் அரசு புறம்போக்கு நிலம் மற்றும் 866 ஹெக்டேர் விவசாயிகளின் நிலம் உட்பட 1206 ஹெக்டேர் நிலத்தை அல்லது 2980 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். ஓசூர் ஏற்கனவே பெரியதாக வளர்ந்து கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 25,000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலங்களை கையகப்படுத்தி தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கியுள்ளது. இதேபோல் STRR சாலை, சேட்டிலைட் சாலைகள் போன்றவை விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு சரியான விலையை வழங்காமல் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே கையகப்படுத்திய விவசாயிகளின் குடும்பங்கள் கூலி தொழிலாளர்களாக வேலை செய்யப் போகின்றன. விவசாயிகள் கடும் வேதனை அளிக்கிறது என்று முன்னாள் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி கூறினார். இந்த நிகழ்வில் வரும் நாட்களில் விவசாயிகளிடமிருந்து நிலம் கையகப்படுத்தப்படாது என்று அவர் கூறினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் STRR தலைவர் முனி வெங்கடப்பா, துணைத் தலைவர் அட்டூர் ரமேஷ், செயலாளர் அருண், ரவீந்திர ரெட்டி, கிருஷ்ண ஷெட்டி, CPM தலைவர்கள் ராஜா ரெட்டி, அதிமுக கட்சித் தலைவர்கள் சிட்டி ஜெகதீஷ், சத்தியமங்கலம் ரமேஷ், மாவட்ட கவுன்சிலர் ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పలనపల్లి, అత్తూరు, ముత్తాడు ఇట్లా రెవెన్యూ ఎట్లా ఈ సర్వే నెంబర్ తో స్టార్ట్ చేసి ఆ సర్వే నెంబర్ ఎండింగ్ చేసి ఇదంతా ట్రాన్సాక్షన్ నిలిపేయండా, ట్రాన్సాక్షన్ చేయొద్దండా. ఎలా అంటే ఇదంతా మేము దోసుకుంటా ఉన్నాం రైతుల దగ్గర. ఇంకా జమీన్లో రైతుల దగ్గర నిజంగా దోసుకునేది ఇది వాళ్ళు. రైతుల దగ్గర కొనుక్కుంటలేదు. రైతుల దగ్గర పద్ధతిగా కొనుక్కుంటాయంటుంటే కనీసం రైతు ఏం రేట్ కనుకోవడం ఆ రేటు ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఎత్తుకొని పోవాలి సార్. రైతుల్ని ఆమరిస్తారు, దోసుకుంటారు, ఎత్తుకోపోతారు. ఇదిగా నడుస్తుంది. ఇది నడి కూడా ఉండాలంటే మనమంతా మేల్కోవాలంటే 50-100 జనం ఏమి సాధించగల கண்டுக்கிறேன். అంతా అట్లా ஊர்ல மாట్లాண்டா ஒரு யூனிட்டி கிரியேட் செய்யண்டா. காலமா தாத்தா முத்தாத்தா காலத்துல நம்ம நிலத்தை பாதுகாத்து வந்தோம், உழுதுட்டு வந்தோம். அதனால இருக்கிறதுலயே விவசாயி தான் அதிக பாதிக்கப்பட்டவன் விவசாயி மட்டும்தான். அதாவது 100 ரூபாய் ஒரு பொருள் போட்டானா அதுல 101 ரூபாய் வருமானா தெரியாது. ఆ విధముగా ఇక్కడ ఊర్లోనూ ప్రతి ఒక్క విలేజ్ లోనూ రైతులు బాధపడతారు. రైతులందరూ బాగా కార్యం తెచ్చుకున్నాము, మన భూములు కాపాడుకున్నామని బాధపడితే అక్కడ కూడాను ఏదో ఒక రాజకీయ మూడు దూరుతారు. ఈ రాజకీయ మూడు దూరి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి కావాలా ఇక్కడ ఊర్లో ఒక్కటి ఉంటే వాళ్ళు పని నడిచేలేదు, రేపు పొద్దున్నే వాళ్ళ అధికారానికి వచ్చాక అయ్యలేదు. మనకి అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా సలహాలు వాళ్ళు ఏమి కష్టాలు అనుభవించుకున్నారు అనేది మన దగ్గర పంచుకుంటారు. దాన్ని బట్టి మనము ముందుకు ఎలా సాగాలని మనకు ఒక అడ్వైస్ వాళ్ళు బాగా చేసిండారు. వాళ్ళనే పెట్టుకొని మనం ముందుకు పోయేదానికి ఏం కావాలో దానికి సపోర్ట్ తీసుకొని మనము దీనిపైన వ్యవహారాలు నిర్వహించాలని కోరుకుంటాము.
సుమారు ఒక 500-1000 జనం చేరిండు ఇప్పుడు పోయారు పాపం. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం డిసైడ్ చేస్తుంది? అదే ఏం డిసైడ్ అంటే ఒక జాగాలో అసోసియేషన్ చేయాలి మనము. మీరు ఫస్ట్ అంతా రిజిస్ట్రేషన్ మేమేం చెప్తున్నామంటే ఒక ఊరికి 10 జనం లిస్ట్ ఇవ్వండి. అదే నా ఓవరాల్ దీంట్లో ఎన్ని ఫార్మర్స్ ఉన్నారో అందరిది లిస్టేషన్ ఆల్ ఫార్మర్స్ కలిసి అసోసియేషన్ వచ్చాయి కదా ఎప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఇదే వ్యవసాయం మీకు తెలియకుండా ఏమంటే ఫస్ట్ బాగా మంత్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్ సర్వే నెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారో అది ప్లస్ ఇంకా ఉండే వ్యవసాయం మ్యాక్సిమం అందరిది బయోడేటా తీసేయండి, ఫోటోలు తీసేయండి, వాళ్ళ అడ్రస్ ఫోటోలు అన్నీ తీసేసి ఫోన్ నెంబర్లు అన్నీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అంతా తీసుకోండి. తీసుకొనేసి దీంట్లో ఇమీడియట్గా ఒక తలైవరు, ఒక శైలాలరు, పొరలాలరు ఇది దీన్ని కరెక్ట్ చేసి ఫైనాన్స్ ఇదంతా అది కరెక్ట్ చేసి మనం అన్నయ్యకి ఏం చేయాలో ఎట్లా చేయాలో ప్లాన్ చేసి చేస్తాము. ఇది వచ్చి ఇప్పుడు అంతా వసూల్లోనే వస్తుంది. ఫస్ట్ సిప్ కార్డ్ వసూల్లో వచ్చాయి, సెకండ్ సిప్ కార్డ్ వసూల్లో వచ్చాయి, హౌసింగ్ బోర్డు వసూల్లోనే ఫుల్గా ఇది అయిపోయా. ఇప్పుడు అది కాకుండా ఎస్టీఆర్ రోడ్డు మన వసూలు తాలూకులోనే మ్యాక్సిమం అంతా ఈడే రౌండ్లు వేస్తారు. అది ఆవకుండా డెవలప్ కావాలా మనకి వచ్చి డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు ఏమంటే ఏర్కనివే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, దాన్ని ఎత్తుకుంటేనే చాలు గవర్నమెంట్. దానికి ప్లాన్ వేస్తే చాలు. దాని పక్కన 200 ఎకరాలు తీసుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్ అయిపోయి ఎయిర్పోర్ట్ అది ఈజీ. ఇది వచ్చి వీళ్ళు ఏంటి మైండ్లో పెట్టుకొని చేస్తానో తెలియదు నాకు. ఏంటంటే నేను కూడా మినిస్టర్గా ఉండేటప్పుడు ఒసూరు అంటే యా దేశమైన ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు కదా, ఈ ఫ్యాక్టరీస్ చేయాలంటే ఒసూరు కావాలంటారు. ఎలాంటే ఇది ఒక మంచి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఒక మంచి జాగా. అందరూ హాస్పిటల్ నేను 500 ఎకరాలు అడిగిరి. ఒక జపాన్ కంపెనీ వచ్చి ఇది ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్కి నన్నే వచ్చి బేలాడరి. ఏడన్నా నువ్వు 500 ఎకరాలు నీకు కరెక్ట్ చేయవాళ్ళకంటే మార్కెట్ రేట్కే. బట్ మనం దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయలే. ఏంటంటే ఇండస్ట్రీని ఎంకరేజ్ చేస్తే గవర్నమెంట్కి పోతారు, గవర్నమెంట్కి పోతే వాళ్ళు ఏదో రేట్ ఫిక్స్ చేస్తారు, ఆ రేట్ కూడా తీసుకోండి. అంటే వీళ్ళు మీకు ఇచ్చేది రేట్ వేరే, గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది రేట్ వేరే, తిరిగి దాంట్లో మేకప్లు వేరే ఉంటాయి. దీంట్లో ఒక మినిస్టర్ కలెక్టర్ ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో మేకప్లు వేరే. మేము కూడాను పదవిలో ఉంటే వచ్చిన వాళ్ళు వసూళ్ళ డేటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటాయి కదా, డేటా ఎలక్ట్రానిక్స్ దానికి వచ్చి మేము ఇదేంది మేమే ఎత్తించింది. అది డైరెక్ట్గా పార్టీకి వెళ్ళమాట్లాడి కంపెనీకి తీయించింది, గవర్నమెంట్ త్రూ తీయించింది. 50 లక్షలు అప్పుడే ఎకరా. ఇప్పుడు కూడా మంది కూడా ఏమంటే ఇప్పుడు మనం రోడ్ అంతా వచ్చినాక 2 కోట్లు అయిపోయి ఎకరా. 2 కోట్ల రేట్ ఇస్తే వాడుకోవడేమో బతుకుంటానే పర్వాలే. 1 కోటి ఇస్తే కూడా పర్వాలేదు. వాడు 20 లక్షలు 10 లక్షలు ఇస్తే 2 లక్షలు 3 లక్షలు గైడ్ లైన్ కి ఇస్తారు. అవునవును 5 లక్షలు తమిళనాడు పూర్తి గైడ్ లైన్ ఉంది, 6 లక్షలు ఇస్తాడు. దాన్ని ఇంకా మనము కష్టం అయ్యారు ఇచ్చాక మనము దాంట్లో మనమంతా వ్యవసాయం వెళ్తానంతా ఇట్లంతా ఎంత వ్యవసాయం వాళ్ళు కాదు. ఎన్ని ఎకరాలు తోటలు ఉంది మీరంతా రిజిస్ట్రేషన్ అవంతా రిజిస్ట్రేషన్ ఫోటోలు ఎత్తాను. ఫోటోలు ఎత్తే అన్ని సర్వే నెంబర్ బై సర్వే నెంబర్, ఫార్మర్ బై ఫార్మర్ క్లీన్ గా ఫైల్స్ ఎత్తి ఒక ఫైల్ వాళ్ళు ఇస్తారు. వాళ్ళు ఫోటో ఎత్తి ఒక ఫైల్ చేసి ఇట్లా సర్వే నెంబర్ ఇట్లా ఇది ఇట్లా చిట్టా ఇదేసి ఇన్ని ఎకరాలు అంతా అయితే మీ దగ్గర పెట్టుకుంటా. అది వాళ్ళకి కావాలా ఫైల్ కావాలా. మనం రేపు ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక 4-5 నెలలు దీన్ని స్టాప్ చేయాలి మీరు అంతే. మనం వస్తాము, మనకు శక్తి ఉంది, ఏం తొందరలేదు. ఇప్పుడు మనం అడ్డమేయాలి దీన్ని అంతే. వచ్చేటప్పుడు మనం చూసుకుంటాం దాన్ని. నేను మాట్లాడతాను వేలంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే సీఎం వచ్చి వ్యవసాయి నేను ఎట్లా మాట్లాడతాము అట్లా నేను మాట్లాడతాను. నేను ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా అట్లా మాట్లాడే శక్తి నాకుంది.
దానికి మీరేం వరీ చేయదండి. ఇప్పుడు 4 నెలలు మనం నెట్ ఫైట్ కంట్రోల్ చేసి దీన్ని ఇడికుండా జాగా ఇడికుండా కరెక్ట్ చేయాలి. మనం అంత వేరే ఏమీ లేదు. ఎవరు నోటీస్ తీసుకోవద్దంట, ఎవరు ఏం నోటీస్ ఇస్తారు నోటీస్ తీసుకోవద్దంట. దానికి తగ్గ మనం ఇచ్చేస్తాం. అర్థమేనా? ఇప్పుడు మాకేం తెలుసుదా, ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ అంటే నేను ఉండేటప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకొని వస్తుంది. యావదే తల్లిలో చూడు దాంట్లోనే తీసుకొని వస్తుంది. నేను దానికి ఆడ పర్మిషన్ ఇలా ఏడా బెంగళూరులో పర్మిషన్ ఇలా అంతే నిలిచిపోయి అంతే. ఇప్పుడు వచ్చి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఒక గడ్డంలో పోవచ్చు. మనకి డొమెస్టిక్ మనకి ఎయిర్పోర్ట్ నేను వద్దని చెప్పాను. నేను వద్దని చెప్తే నేను అది వేరే మాదిరి అయిపోతుంది. ఎయిర్పోర్ట్ మనం వచ్చి వద్దనేది మనం అలాంటి డెవలప్మెంట్ ని వద్దనే కాయలేదు. ఊరికి కావాలి దాన్ని ఆడియల్లో ఆడిని ఉండే ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్ చేయని 200 ఎకరాలు ఇస్తే చాలా మస్తు అయిపోయా. దాంట్లో ఇంకా ఉంటున్నా ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ నారాయణ సుధారే గంట ఇది వస్తా ఉంది, మెట్రోను ఉసూరు గంట తీసుకుని 1 గంటలో ఎయిర్పోర్ట్ పోయి దేవనహಳ್ಳಿ ఎయిర్పోర్ట్ గంట మెట్రో పోతా ఉంది. 1 గంటలో ఎస్టీఆర్ఆర్ రోడ్ ఉంది, 2 పోవచ్చు. చెప్పేది ఎయిర్పోర్ట్ వద్దనే మన దాంట్లో లేదు. ఎయిర్పోర్ట్ కావాల్సిన జాగా ఉంది ఎత్తుడ. ఇది వచ్చి ఆల్రెడీ ఒసూరు తాలూకాలో జగన్ చాలా వ్యవసాయ ఎత్తి అందరూ వేస్ట్ అయిపోయినారు. ఇప్పుడు ఎస్టీఆర్ కి ఎత్తిపోయి అదే ఆ సర్వీస్ రోడ్ తప్పిదర మాట్లాడకుండా ఆ రోడ్ లాస్ అయిపోతుంది. ఆ రోడ్ ఏదో 1/2 ఎకరం 1 ఎకరం మిగిలింది 2 కోట్లకు అమ్ముకుంటా అమ్ముకునేదో పెట్టుకునేదో వాళ్ళకి అసెట్ మాదిరి ఉంది. ముఖ్యంగా మీరు ఒక కోరిక పెట్టాల్సి ఉంటుంది. బేనీపట్ తాలూకా ఉసూరు తాలూకా రిచ్ మైండ్ ల్యాండ్ గ్రీన్ బెల్ట్ గా వీళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని ఇది ఇంకా 10 ఏళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ కి ఛాన్స్ లేదు. 35 గంట పర్మిషన్ లేదు. 33 10 ఏళ్ళు లేదనుకో. 10 ఏళ్ళకి ఇప్పుడే ఏమి చేసేది వంకాయ జనాలు నిద్ర లేకుండా ఇదే చిట్టుకొని ఎత్తుకుంటాడమ్మా. ఇది అదే 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 నేను చెప్పేది. ఇదే యూనిట్ ఇంకా తక్కువ రేట్లు ఉండేది. ఇంకా డ్రై ఏరియా చాలా ఉంది. ఊతంగేరి ఉంది, ఇక్కడ తల్లి ఉంది. తల్లితో కాదు అంచెట్ ఏరియా చెప్పేది నేను కాదప్ప. అంచెట్ ఏరియా అంతా మస్తుగా ఉంది. ఇంకా మస్తుగా జౌళగిరి ఈ ఏరియాలో ఇండస్ట్రీ అయిన వద్దని లేదు. ఆ ఏరియా జనాలు డెవలప్, మన ఏరియాలో ఉండే డెవలప్మెంట్ చాలు. డిస్ట్రిక్ట్ లో వేరే ఏరియా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఏమంటే ఇది ఇంకొక మాఫీ, దీంట్లో మాఫియా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఉండే గవర్నమెంట్ మీకు తెలిసినదే. అదే మీ జనాల కోసం ఉండే గవర్నమెంట్ కాదు, వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం ఉండే గవర్నమెంట్. అది యాదో బినామీ కంపెనీ వేసి వాళ్ళే ఎత్తుకుంటారు దీన్ని. యాదో 10 లక్షలు 20 లక్షలతోనే వేసి కరెక్ట్ చేసి బినామీలో కూడా కొట్టుకొని పడి వచ్చింది. దానికి యాదో తరం మార్పు జరుగుతూ ఉండదు. దానికి మనం దీన్ని గడియకుండా మీరు అందరూ ఫైట్ చేయాలంటే కంప్లీట్ ఆల్ ఫార్మర్స్ ని అసోసియేషన్స్ అంట మేము ఎన్నుకుంటాము, పోరాడతాము. ఏం తొందరగా దిగపడద్దు. 4-5 నెలలు ఇస్తే నేను నేరుగా మిమ్మల్ని తోడుకొని పోయి ఇట్లే మిమ్మల్ని మాట్లాడిపిస్తాను. ఎడా సేలంలో మాట్లాడిపిస్తాను, లేకుంటే దీంట్లో మాట్లాడిస్తాను. ఇది ఇప్పుడు ఊర్లే రోడ్ అంటే యాదో 1 ఎకరం 1/2 ఎకరం పోయి 1/2 ఎకరం మిగులుతుంది. 14 ఊర్లు పోతున్నా ఇప్పుడు యాడ్ చేసేది నోటీస్ ఇచ్చిన యాడ్ చేసేది ఎవరు కాదు కాదు గెజెట్ వేసిండే ఇంకా నోటీస్ రాలేదంట. గెజెట్ ఇదే పాస్ అయిపోయింది కదా. ఒకటే ఒకటిగా